अंतर जामे सुन कंपत हों अंतर्गत, दीन को दयाल सुन पै भ्रम तार हों। जल धर संगम कै फल सिंबल द्रुम, चंदन सुगंध संबंध मैलगार हों। अपनी करनी कर नरक हूँ न पाऊँ ठौर, तुमरे बिरद कर आसरो समार हों। बेशुमार अथाह अगणित अतुला, ज्यों गुलाब हों त्यों नानक दास बोलै। सतगुरु गरीब निवाज चवर शतर तख्त मालिक, सरवरे कायनात वालिए कुल आलम। बाणी गुरु समरथ गुरु अकथ गुरु प्रतख गुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रस माण रहे गुरु प्यारिओ। शहीदी साकियां नूं समर्पित अज इकट्ठे हो के जुड़ बैठे हाँ। विचारां आप जी दे सन्मुख पेश करां। सब तो पहला गुरुदेव की फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 4 दिन का शहीदी समागम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। कल असी भूमिका बनी सी कि साहिबजादे इतने निडर, इतने अडोल, इतने अडिग, इतने स्थिर नीहां विच भी रहे ते चमकौर टोटे हुंदे भी अडिग सन, अडोल सन, स्थिर सन। किवें असी गुरु नानक साहब तो इतिहास वाचण की कोशिश की सी, पहुँचे सां कलगीधर पातशाह तक। आवाज़ गुरु नानक साहब ने भी बाबर के खिलाफ चुकी, गुरु अंगद साहब ने हुमायूं, गुरु अमरदास साहब ने अकबर, गुरु रामदास साहब, गुरु अर्जन साहब ने तो तवे ते ही बिठा छड्डिया। फिर असी देखिया 5 गुरु शांत सन, किसी ने हथियार नहीं चुके। 6वें पातशाह तक आउंदे आउंदे 4 जंग लड़े गए, 2 जहांगीर ते 2 शाहजहां नाल, चारों ही फतेह होए। 7वें पातशाह नूं 6वें दादा गुरदेव ने कहा सी दामन संकोच के। 2200 घोड़सवार नाल हैं पर कोई जंग नहीं लड़िया उन्होंने। इसे तरह 9वें पातशाह की शहादत हुंदी है। जांदे सार पुछ लैंदे हन गोबिंद जी, जे मैं चला गया ते औरंगजेब की प्यास ना बुझी फिर तुसी की करोगे। कलगीधर पातशाह बालक अवस्था केवल 9 साल की उम्र से कहते हैं पिता जी, जे प्यास ना बुझी तुहाडे खून नाल ते माता जी हैं इन्हां नूं तोड़ दियांगा। जे फिर भी ना बुझी फिर की करोगे। फिर पिता जी मैं हाँ ना, मैं भी पंथ दे लेखे लग जावांगा। मैं देखा 9 साल की उम्र में गुरु साहब वादा कर रहे हैं। उस वक्त माता जी हैं ते गुरु साहब हैं बस। पर देखते हैं समा गुजरता है, जदों औरंगजेब की प्यास नहीं बुझदी तो हुण गुरु साहब वड्डे भी हो चुके हैं, विआह भी हो चुके हैं, 4 लाल भी हो चुके हैं। वादे तो कई उपर उठते हुए गुरु साहब सिर्फ माता नूं नहीं तोड़ रहे, सिर्फ अपने आप नूं लेखे नहीं ला रहे, नाल 4 जिंदा भी लेखे ला दित्तियां। लिख दिता जफरनामे विच, चिहां शुद्ध के चूं बच्चगां कुछ ते 4 कि बाकी बिमादिस्त पेचीदा मार। की होया तू 4 मेरे सप दे बच्चे मार ले। सुच्चानंद ने कहा सी ना सप दे बच्चे ने, गुरु साहब ने एक्सैप्ट कर लिया, कहते मन लिया। कहते तां भी तू फतेह ना कर सकिया, 4 सपोलीए मारे ने ना, पेचीदा नाग हुणे जिंदा है कि बाकी बिमादिस्त पेचीदा मार। हुणे ये नाग जिंदा है, फनीयर नाग, अपने आप नूं नाग कहते हैं। इस हद तक गुरु साहब ने इस चीज़ नूं एक्सैप्ट कर लिया
कि मेरे बच्चों ਨੂੰ ਸਪੋਲੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਭੁਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸੱਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ ਗਾਥਾ, ਗਾਥਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਦਸਨ ਬਿਹੂਨ ਭੁਯੰਗੰ ਮੰਤਰੰ ਗਾਰੜੀ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਆਧ ਉਪਾੜਨ ਸੰਤੰ ਨਾਨਕ ਲਬਧ ਕਰਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਰੜੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਭੁਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ 11 ਪੋਹ ਹੈ। ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੇ 12, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਵਣ, ਭੱਦੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਹ ਹੈ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, 22 ਸਟੇਟਸ, 22 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਹੋਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਗੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ, ਮਾਰੀ ਡੁਬਕੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਈਆਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਲਗਾਇਆ, ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਦ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਚਾਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕੋਈ ਬਚਾਏ। ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੈਮਰੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਸਮੇਤ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਇਤਨੀ एहसान फरामोश वो औरत की ਧੰਨਵਾਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੈਡ of the militant sect ਖਾਲਸਾ। he was the leader of a militant sect, ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਗਰਵਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨੇਗੀ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾ ਛੱਡੇ।
अपनी रिहाई ना होनी मंजूर है, पर राजे जिसने रिहा करा दिते उसे दादे दे पोतरे ने, उसे गुरु दे पोतरे दा लहू दा प्यासा हो चुकिया भीम चंद। 22 स्टेट्स दे राजे लड़न नूं आए। राजा रतन राय सी, उसने गुरु साहब नूं प्रसादी हाथी, 5 कला शस्त्र, कीमती चांदनी, बहुत महंगा चंदन दा चौर भेंट कीता सी। भीमचंद चाहता सी कि ये सारी वस्तां मेरे कोल होण। गुरु साहब नूं अर्ज़ गुजारी, उसने क्या इन्हां नूं डायरैक्टली तो मंग नहीं सकदा, कोई चाल चलां। चाल ये चली कि मेरे लड़के दा विआह है तो तुसीं ये वस्तां मैनूं दिओ। तो गुरु साहब उसकी चाल नूं भांपदे होए गुरु साहब ने मना कर दिता कि ये गुरु घर दीयां चीज़ां है, ये किसी दी जागीर लई काम नहीं आ सकदियां, नहीं दे सकदा मैं। बागी हो गया। 1687 मैं देखदा जिन्हां 22 धार दे राजियां दी अगवाई करदे किरपा राम ब्राह्मण कश्मीर तो आए हैं कि हिंदू धर्म बचा लो गुरुदेव, हिंदू धर्म बचा लो। जिस 9 साल के बालक ने अपना पिता तोड़ दिता हिंदू धर्म लिए, 12 साल बाद ही बागी हो गए, 12 साल बाद ही खून के प्यासे लड़न नूं आ गए। भंगाणी का बड़ा वड्डा युद्ध होया। गुरु साहब ने इन्हां दे बड़े वड्डे वड्डे सिपा सलार मार दिते, सारे दौड़ गए, काबू आ गए सारे। फिर भी गुरु साहब ने की किया, मैं देखा गुरबाणी का एक वाक पढ़ते पढ़ते बार बार मेरा दिल वलूंदरिया जाता है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोलै। कौड़ा बोल ना जानै पूरन भगवानै, औगुण को ना चितारै। वो औगुण चितारदा ही कोई नहीं। 22 धार दे राजियां नूं जदों गुरु साहब ने हराया, एक दी भी जमीन ते कब्जा नहीं किया। कहंदे चलो मेरा मकसद सी सिर्फ पाप मर जाए, तुहानूं अकल आ गई, हार गए हो, अपनी जमीनां ते दोबारा राज करो, धार्मिक हो जाओ। वक़्त आया 1699, गुरु साहब नूं उम्मीद सी कि इन्हां दी जमीन ते भी मैं कब्जा ना किया, इन्हां नूं बचा भी लिया तो इन्हां नूं अमृत भी छका दिंदा। बुलांदे चलो तुहानूं अमृत छका दिंदे हां, सारे तैयार, असीं सारे अमृत छकन नूं तैयार हाँ। गुरु साहब कहते गुलामी की जंजीरां तो बाहर कट देंगा, औरंगजेब तो लड़न जोगे असीं हो जाएंगे, सारे तुसीं अमृतधारी हो जाओ। सारे मन गए, छक लांगे अमृत। की करोगे? गुरु साहब ने क्या, एक बाटा तैयार होएगा, पानी पावांगे, विच पतासे पावांगे, 5 बाणियां दा नितनेम करांगे, अमृत तैयार करांगे। ऐसा अमृत तैयार होएगा इसनूं पीण वाले भी अमर हो जाणगे। ये ऐसा अमृत तैयार होएगा जिसनूं देवते भी लोचदे हन। सुर नर मुनजन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। ये वो अमृत तैयार हो रहा है। फिर गुरु साहब करोगे कि फिर असी बाटा तैयार करांगे, संगत नूं इकट्ठियां बिठांगे, इक्को बाटे सारियां नूं छका दांगे। ये मंजूर कोई नहीं सानूं। राजे हाँ, ये तुसीं शूदर कोल बिठा रखे न अपने, इन्हां नाल असीं अमृत छकांगे और इक्को बाटे च असीं इन्हां दी परछाई पै जे ते 10 वार नहांदे हां पहले जाके। तुसीं इस तरह करो, वखरा कमरा साडे लई बना दो, उस विच अमृत छका दो ते उस विच छक लांगे। गुरु साहब कहते वखरा तो नहीं हो सकता। फिर गुरु साहब एक गरीबां नूं तुसीं बादशाहां नाल मुतालिया करोगे तो ये तो सानू बर्दाश्त तो बाहर है। तो भाई गुरदास सिंह लिखते हैं, गुरु साहब कह रहे हैं, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, जे याद करें हमरी गुरियाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह। फिर बागी हो गए। वक़्त आंदा 1704, अमृत छके नूं 5 साल गुजर जाते हैं। बड़ी दुनिया अमृत छक लेंदी है। आनंदगढ़ के किले नूं 8 महीने घेरा पा लेंदी है मुगली फौज ते 22 धार के राजे मिल के। इन्हां दी फौज लगभग 10 लाख की है। 22 स्टेट्स भारत दियां ते मुगलिया हुकूमत लाहौर तक दी। ये सारी हुकूमत औरंगजेब दे हेठां गुरु साहब नूं घेरा पांदियां। क्यों? हिंदुस्तान विच रह के किसी भी आदमी नूं वड्डी सारी हवेली बनाना, बहुत वड्डा राज तखत
ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, 6ਵਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ। 5 ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਉੱਠਣਗੇ। 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ, ਮਾਰ ਦਵੋ ਇਸ ਨੂੰ। 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਧੜਾ ਧੜ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਖਾਣ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੇੜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਖਾ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੜਪ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਹੈ 25 ਦਸੰਬਰ। ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਏਗਾ, ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਸੋ ਸੈਡ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ 4 ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਾ ਲਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋੜੋ, ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਛੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਮਿਥ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਗੈਰ ਧਰਮ ਛੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ 4 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਵਾਂ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ? ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਉ ਪਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਉ ਜੋਗੀ ਪਇਓ, ਕਉ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਉ ਜਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਬੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਉ ਰਾਫਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜੈਟ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 2 ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੂਟ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆਰ ਯੂ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬੂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਚੁੱਕ ਲੈ ਪੈਰ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੌੜੀ ਦਾ ਮੋਚੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ,
चले जा इधरों, पहली चोट। दूसरी कहता मैं सैर कर रहा सा, कुछ पादरी मेरे कोलों गुजर गए, चर्च के पोप जिहड़े हुंदे ने, कहता मेरे कोलों गुजर गए। थोड़ा जिहा अगे जाके उन्होंने फिर पिछे मुड़ के मैनू आवाज़ लगाई तो कहते आर यू एन इंडियन, भारती हो? कहते हाँ। फिर कहते ने आर यू सिख, कि तुसी सरदार हो? कहता हाँ मैं सरदार हाँ, दस्तार सजाई हुई सी। कहना मत्थे ते हाथ रख के, दो पोप सन, दोनों ने कहा इन्हां तो बदकिस्मत कौम ही कोई नहीं है, बड़े मंदभागी लोग ने। भुपिंदर सिंह कहना मैनू बड़ी सट वजी कि इन्ना महान साडा इष्ट होवे ते सानू के बदकिस्मत। कहते मैं पकड़ लिया उसनू, तू किवें क्या सानू बदकिस्मत, किवें कह दिता तू सानू बदकिस्मत? असीं ते बड़े वड्डे गुरु दे पुजारी हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब दे, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇਵਲ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਈਸਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਈਸਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 13 ਭਗਤ ਉਸਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੂਲੀ, 13 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਚਾੜਾਂਗੇ। 13 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ 13 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੀ ਕੌਰਬਿਊਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀ ਕੌਰਬਿਊਜ਼ਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 1 ਵੀ ਹੈ, 2 ਵੀ ਹੈ, 10 ਵੀ ਹੈ, 12 ਵੀ ਹੈ, 13 ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 14 ਹੈ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁੜਗਾਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ 11ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ। 11ਵੇਂ ਫਲੋਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 14th ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਿਫਟ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ, 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਆਇਆ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 14। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਮੈਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 13ਵਾਂ ਫਲੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 13ਵਾਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਸ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ 13 ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੌਮ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਈਸਾਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂ, ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਰਿਆ ਦੂਰ। ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋ। ਇਹ 2 ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੋਧਿਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਛੋੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ?
ਸੀਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੀ ਪੂਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਕੰਬੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਬੜਾ ਸੀ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜੀ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਾ ਗਏ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੁੱਟ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, RSS ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਲ ਵੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬਲ ਦੇਈਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਦੂਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ, ਉਮਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬੜੀ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਲ ਦੇਈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤਨਾ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 2 ਲਾਲ ਵੀ ਛੋੜ ਆਏ ਹੋ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਵੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਛੋੜ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਧਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਧਰੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਾਰਨ ਚੱਲਾਂ? ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਬੜਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਖਾਰ ਕਮ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਧਰ ਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਡੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ ਕੰਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਰੋਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਕੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਚੁਬਣ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੀ ਉਤਨੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
फिर मैं कवां सारिਆਂ ਨੂੰ सिख नहीं बनाना। भीड़ की तो लोड़ ही नहीं है गुरु ਨੂੰ, बिल्कुल भी नहीं। एक चाहिए गरजवा सिंह होवे बस, हिक ते बह के सरकार दी कह सके कि सिक्खी दे की असूल ने। एक चाहिए कला, एक एवें थोड़ी कह दिता सी चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह। 10 लाख के अगे 40 डिवाइड करके देख लेना किन्ने लखां के हिसाब नाल पैंदा एक ते। किसे नूं सिख नहीं बनाना, अपने आप ही बनना है। गुरु नूं नहीं मनना, गुरु दी मनना है बस। आज तो बाद यही कल दी हाज़री विच मैं एक सवाल पूछांगा, सारे तैयारी करके आएंगे। सारिਆਂ तक तो असी की धर्म पहुँचाना है। मैनूं लगता है गुरु ग्रंथ साहिब जिधरों शुरू हो रहे हैं सानूं उसे दे अर्थ नहीं पता। बड़ा वड्डा ग्रंथ है, 1430 अंग ने, 5867 शब्द ने, 6 गुरु, 15 भगत, 11 भट्ट, 4 गुरसिखां दी बाणी है। कदों असी पढ़ांगे? मैं उम्मीद करदा ते मैं ये सोचदा भी हाँ ते यकीन भी रखदा, जपजी साहिब दी पहली पौड़ी दे पहली पंक्ति दे ही अर्थ नहीं पता होणगे। कल तुहाडा काम है हुणे कि बच्चे आए बड़े सारे कॉपियां लैके, तुहाडा काम है मूल मंत्र लैके घट तो घट पहली पौड़ी दे अर्थ तो फड़ लांगा। हुणे भी मैनूं लग रहा सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सानू आंदा है। हुणे सवाल पुछ लांगा नहीं आंदा होएगा तो सोच के आना कल पहली पौड़ी दे अर्थ, मूल मंत्र तो लैके पहली पौड़ी, बस इधरों असी शुरुआत करनी है। धर्म नूं अपनाना शुरू करना है, किसी नूं सिख नहीं बनाना, आपे बनना है। खैर दोबारा इतिहासिक पक्ष वल आवां। गुरु साहब ने 1704 विच आनंदगढ़ 8 महीने का घेरा, जदों मुगलिया हुकूमत ते फौजां विच भी बीमारी फैल गई, 8 महीने बाहर तंबू गढ़ के रहना सौखा थोड़ी सी। सिखां नूं भुखा रखिया, सिख हल्ला बोल के कदी राशन लुट लियान, कदी पानी का प्रबंध करन, पर तां भी बड़ी भुखमरी फैल गई। जदों 8 महीने देख के औरंगजेब ने कहा ये नहीं निकलते, इधरों पत्थर ने, इन्हां नूं बाहर कढ़ना बड़ा औखा है। औरंगजेब ने कुरान उपर कसम चुकी, कुरान दे उपर कसम चुकी, कुरान का तत्करा है उस उपर कसम लिख के भेजी, कसमे कुरान जे तुसी आनंदगढ़ का किला छड्ड दिओ ना तुहाडे परिवार वल ते ना तुहाडे वल कोई अख उच्ची करके देखेगा, जिधर मर्जी जाओ। ये भी लिखता है मैं इस करके चाह रहा आनंदगढ़ छड्ड दिओ क्योंकि मेरी इज्जत ते बन आई है। लोग कह रहे हैं बादशाह एक किला नहीं खाली करा सकता, तुसी मेरे बच्चों तो भी छोटी उम्र दे हो। ये भी लिखता है औरंगजेब, 90 साल का है लगभग। ये भी लिखता है कि तुसी मेरे बच्चों तो भी छोटी उम्र दे हो, एक बाप वर्गे इंसान की इज्जत रख लो। कसमे कुरान, कुरान तो कसम चुकदा मैं। फिर सारे हिंदू राजियां भी कहता तुसी भी कसम चुको, आटे की गऊआं बना के सारे राजे भेज देन कि असी गां नूं इष्ट मनते हाँ, गऊ माता, तो अपने गां नूं अवतार मनते हैं, कसम चुकते हैं गां दी, तुसी किला खाली करके चले जाओ, तुहाडी हवा वल भी कोई नहीं तकेगा। मुस्कुराउंदे ने गुरु साहब, कहते हैं भाई दया सिंह सब झूठ कुफर तोल रहे हैं, सब इन्होंने तोड़ देनी कसमां। सिंह बड़े भुखे तिहाए सन, गुरु साहब हुण छोड़ो किसी तरह, किला छोड़ो, इस तरह मर जाएंगे सारे ही। तो गुरु साहब ने की किया, टुट्टे छित्तर मरे हुए जानवरों दी लाशां एक गड्ढे च पा के ते उपर शाही रुमाले बन दिते, कहते तुहानूं दिखा दिंदे आ, तुहानूं नहीं यकीन ते भेजे 4 गड्ढे बाहर, तो उन्होंने लग्या कि आ गया शाही खजाना। सारी फौज टुट पई, वो 4 गड्ढियां नूं खोल देन रुमाले ते टुट्टे छित्तर ते हड्डियां और कुछ भी नहीं, सारे मायूस। गुरु साहब कहते देख लो, ये कुरान दियां कसम है, ये गां दियां कसम है, ये अपने परमात्मा की इज्जत कर रहे हैं, ये चाह रहे सारी दुनिया मुसलमान बन जाए, आप ही मुसलमान कोई नहीं। जेड़ा किसी नूं सिख बनाना चाह रहा, फिर मैं कहां 10 रुपए किसी नूं देने चाह रहा, मेरे को ही 10 रुपए नहीं होणगे, सामने वाले नूं किवें दे दांगा। सिख बनाना चाह रहा, आप ही सिख नहीं होवांगा, किसी नूं किवें बना दांगा। किसी नूं समझा रहा कि भाई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, जदों तक गोबिंद नूं मैं आप नहीं मिलिया किसी नूं भी नहीं मिला सकता। क्यों? जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार।
भाई दया सिंह बेनती करते हैं, गुरु साहब किला छड्डिए, हैन झूठियां कस्मां पर छड्डिए सही। गुरु साहब रात दे हनेर विच 6 ते 7 पौ दी विचली रात गुरु साहब पिछले दरवाजे तो किला छड्डदे हैं, तां भी हुकूमत नूं पता चल जाता है। अज दा इतिहास असीं तुलनात्मक कंपैरेटिव रिलेट करांगे। कंपैरेटिव की हुंदा? उस वक्त के इतिहास तो सानू की सेध मिली? अज तक बड़ा सुन लिया, नी हाँ चिणे गए जी, रो भी लिया सी, बड़े भावुक हो गए, पूरे हफ्ते असी सिर पकड़ के भी बैठे रहंदे हैं, कई मिठा भी खाना छोड़ देंदे हैं, तुलाइयां च भी सौंदे हैं, बैड भी छोड़ते हैं। बड़ी अच्छी गल है ये सारा कुछ करना, महसूस करना, पर केवल इसे हफ्ते तक सीमित कि फिर जीवन जा चुका है, फिर शहीदियां मुक चुकी हैं। मस्कीन जी कहते सी हर दशहरे विच रावण जलाते हैं, हर दशहरे विच। मैं सोचदा कि इक्को दिन रावण मरिया, फिर उसे तो अगले दिन जिंदा हो जाता है, अगले दिन तो ही दोबारा रावण बनने की शुरुआत। शहीदी हफ्ता खत्म होया नहीं, दोबारा लाओ लश्कर ते साडे वो माया दी दौड़ शुरू। हफ्ता शहीदी ऐसा मनाइए कि मन ही शहीद हो जाए, मन मरै तात मर जाए। मन नूं ही तो मारना है, इस मन को कोई खोजो पाई, मन नूं ही तो मारना है। जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया, मन नूं ही मारना है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होवा स्या, मन नूं ही मारना है। रात दे हनेर विच किला छड्डिया जाता है, बड़ी भयानक ते लासानी जंग किले तो ही शुरू हो जाती है। सारे मुगल 22 धार दे राजे, 10 लाख की फौज गुरु साहब वल टुट पैंदे ने। इस वक्त किले विच गुरु साहब कोल 10,000 सिंह ने, जदों किला छोड़िया आनंदगढ़ का 10,000। हैरान असी इत्थे हो जाएंगे, आनंदगढ़ का किला छड्डिया है ते केवल सरसा तक ही पहुंचे न ते 9,500 सिंह मारिया गया 2-3 घंटिया विच ही। गुरु साहब कहते दया सिंह क्या सी, थोड़ा सबर कर लो, की कीता है? 9,500 मरवा दिता है, शहादतां दा जाम पी गए 9,500 सिख कुछ घंटिया की खेड विच। 10 लाख की फौज है, हजूम पूरा टुट पिया। पर हुण इत्थे एक चीज़ नूं ध्यान देने वाली बहुत ही जरूरी गल की है, बहुत भयानक जंग लग्या है। 10 लाख का मार काट कर दिया, तोपां नाल लैस ट्रेंड फौज लैके ते 8 महीने दे भुखे तिहाए सिंगां उपर जिहड़ी टुट्टी है। मींह भी गरज के पै रहा है, सरसा का पानी भी चढ़ चुका है। गुरु साहब देखते हैं उपर वाल ते कहंदे ने, 2:30 बजे ना अमृत वेला हो गया। कंपैरेटिव स्टडी करनी है असी, उस वक्त की जंग का माहौल तो अज कभी भी नहीं बन सकता। पर हुणे भी असी जंग करनी है। जे रहतनामे विच लिखिया, कल भी मैं कह के गया सी, खालसा सो जो चढ़ै तुरंग, खालसा सो जो करै नित जंग। रोज़ जंग करे। किस नाल करिए असी जंग? कढ़िए तलवार ते महल्ले वालियां नूं मारना शुरू करिए? जबरदस्ती बनाइए दुश्मन? नहीं, साडे कोल हैं बड़े वड्डे दुश्मन हैं। इस देही अंदर पंच चोर वसे हैं, ये दुश्मन हैं, इन्हां नाल नित जंग करनी है, नित। गुरु साहब कहते हैं अमृत वेला हो गया, दया सिंह जी चलो नितनेम करिए। हैं 10 लाख का हजूम मार काट कर रहा है, तोपां नाल, गोलियां नाल, तीरां नाल, नेजे बरछियां नाल, ते तुसीं कह रहे हो नितनेम करिए। गुरु साहब सरसा पार करते हाँ, कोई सेफ जगह ते पहुँचते हाँ तो नितनेम कर लेंदे हाँ। गुरु साहब का असूल सी, गल इक्को बार कहते सन, गुरु सी ना, हुक्म करना आंदा सी। कहते दया सिंह मैनू बस ये दस दो किन्ने बंदे रह गए हैं, कितना सिख बचे साढ़े कोल? गुरु साहब 9,500 सिंह मारिया गया, केवल 500 सिंह बचे साढ़े कोल। फिर दया सिंह इस तरह करो, तुहाडी भी रह जाए, मेरी भी रह जाए, 250 सिंह नितनेम कर लो तो 250 लड़ी जाओ। 250 सिंघां नूं बिठा के 10 लाख दे हजूम विच जिथे मार काट हो रही है, शोर शराबा पिया, हाहाकार मचिया है, पर गुरु साहब नितनेम नहीं छोड़ रहे। 250 नूं बिठा के नितनेम किया है सरसा दे कंढे। असी देखिए किहड़ी सवेरे सरसा चढ़ी हुंदी है साडे घरां च, किहड़े बाहर वैरी आए हुंदे ने तोपां ते गोलियां लैके, ते असी नितनेम नहीं करते। जे आ भी जाण तां भी नितनेम नहीं छड्डिया जा सकदा।
ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਏ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 6 ਜੂਨ ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਤੁਧ ਬਿਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਰਜਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ 7 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਗਾਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਰੂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ, ਇੰਨੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਪਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋ ਜਾਈਏ। ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ, ਨੇਜ਼ੇ, ਤੀਰ, ਬਰਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਜੇ 250 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਇਹੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਿਭ ਗਈ, ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੇਵ 4 ਲਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4 ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਇਹ ਹਜ਼ਾरों। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਡਿੱਗ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ 2 ਫਾੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਉਂਗਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ ਫਲਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਤੇ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। अपनी खेती उजाड़ उजाड़ के लोगों को सवार रहे हैं, पता ही कोई नहीं है करना की है। आए क्यों? हाँ गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव, करना की सी सो देही भज हर की सेव। केवल उसका भजन करना सी और कुछ भी नहीं। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज
ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ ਕਾਟ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੀਰ ਨੇਜ਼ੇ ਬਰਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? 8 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ, ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ? ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਚਟਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਚਟਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਜੇ ਖਾ ਲਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਲੜਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਝਾਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਡੀਆਂ, ਮਿੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਿੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੱਲੋ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਓ ਡਾਈਆਂ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10-20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ 1 ਕਰੋੜ 1 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੋਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-10 ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਰੰਗ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾ ਬੇਵਾਕੂਫਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੇ ਰੰਗ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਾੜੇ ਦਾ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਢਦਾ ਚੁੰਡੀ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੋੜ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੱਸੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਝਾਟਾ ਹੀ ਰੰਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਚੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੰਸ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਹੀ ਦਵਾਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੈਰ 84 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ, ਬੜੀਆਂ ਜੂਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 42 ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਲਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਮਲਸ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਨਧਾਰੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਮਲਸ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਮਲਸ ਕੇਵਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਭੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਮਲਸ ਨੇ, ਸਤਨਧਾਰੀ ਜੀਵ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੌਰ ਰਜਦੀਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੇੜ ਬਨਸਪਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ। ਬਿੱਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਰੇਗੀ, ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ। ਭੇਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਚਿੱਟੇ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਰਾਤ ਕਾਲੇ ਵਾਲ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਸਫੇਦ ਵਾਲ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਭੌਰੇ ਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨ, ਬਗਲੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪਨਾ ਕੀਓ। ਪਲੱਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, 12 ਬਰਸ ਤੇ 20 ਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪਨਾ ਕੀਓ। ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਭਗਤੀ। 30 ਬਰਸ ਤੱਕ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ 62। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੀ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹੈ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਤਨ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਦਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਪਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਰੂਧਾ ਕੰਠ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਿਆ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੀੜ, ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਏ ਦਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਬਚਪਨਾ ਦਾ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਫਰੀਦਾ। ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ।
सड़दियां जवानियां देखियां मैं, बुढ़े हो गए हुण सोच रहे हैं कि मौत आई है भगती करिए, उन्हें बुढ़ेपा करन दिंदा भगती। ये जड़े बच्चे बैठे ने इन्हां कोल गोल्डन चांस है, उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगती करन दी। माँ बाप इन्हां दे सिर ते बैठन ते इन्हां नूं समझाण कि बच्चे साडा हड्ड दर्द हो रहा बेफजूल दा, हड्ड दर्द हो रहा, कुर्सियां ते बैठे हैं, बच्चे तो नहीं बैठे, हड्ड दर्द है, भावें मर्यादा तो बाहर है कुर्सियां ते बैठना, बैठे हैं असी, गुरु का डर नहीं है ना उन्हें। पर तां भी बच्चों कोल हुणे हिम्मत है थल्ले पुंजे बैठण दी। कल भी असी बाणी दी पंक्ति शेयर की सी, होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए, हर नामै के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। थल्ले बैठ दरी लगा के, जे बैठ सकते हैं, जे शरीर विच हुणे हिम्मत है ते करिए कि मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारै बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरै, बोहर ना लागे डार। पक्या फल एक बार गिर गया, दोबारा जिन्ना मर्जी फैविकोल लगाई जाओ नहीं जुड़ेगा। मस्कीन जी कहते होंगे सी, जे उम्मीद कर रहे हैं मरण तो बाद परमात्मा मिलेगा, कहते फिर भगती की लोड़ ही की सी, गुरुद्वारे आने की लोड़ है, मरांगे मिल जाएगा। लोग पूछ लेंगे गुरुद्वारे आने की लोड़ है, हासा आता मैनू ऐसे मूर्खों ते सवाल भी ऐसे मूर्खों के, जोड़े गुरुद्वारे ही नहीं आ रहे, तो उम्मीद कर रहे हैं प्रचारक जवाब भी देंगे। दीवारां नूं जवाब दें, सवाल जिसका वही नहीं आया तो जवाब किस नूं दईए। मस्कीन जी कहते सी, धर्म कमाण का एक फायदा है। लोग कहते हैं धर्म तो बिना भी तो असीं जी रहे हैं, औरंगजेब भी जी गया, चंगी भली जीवन जी गया। धर्म कमाण का एक फायदा है, धर्म तो बिना भी जियांगे पर इवें जियांगे जिवें कुत्ता जी रहा है। विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख, ते मंगीए कि देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। कदी भी भुखा नहीं उतर सकदियां मन दी, पर नाम नाल भुखा उतर सकदियां, क्योंकि वो कह रहे हैं सब्बे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपारा। सारियां इच्छा पूरियां हो सकदियां। हुण असीं सोचीए एक इच्छा पूरी होवे ते 10 इच्छा जन्म लैणगियां, वो 10 इच्छा जे पूरियां हो जाण 100 जन्म लैणगियां, 100 पूरियां होण 1000 जन्म लैणगियां, ते 1000 पूरियां होण इतनी उम्र ही कोई नहीं। ते इक्को चीज़ कर सकते हैं, दे नाम संतोखियां उतरै मन की भुख। सो असी अज दे इतिहास सरसा नदी तक वाचिया है, इस तो अगे परिवार 3 हिस्सों में खेरू खेरू हो जाएगा। माता गुजर कौर छोटे साहिबजादियां नाल, गंगू नाल पिंड सहेड़ी, गुरु साहब 40 ਸਿੰਘਾਂ नाल चमकौर बुद्धि चंद की हवेली, ते माता सुंदर कौर ते साहिब कौर भाई मनी सिंह होरां नाल दिल्ली का रुख करनगे। इस तो बाद असीं कल साझियां करांगे विचारां। अज की तुलनात्मक स्टडी तो असीं एक गल लैके जा रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिहड़ी मैनूं पूरियां इच्छा पूरी करके दे देवे। ऐसा कोई धन अज तक पैदा नहीं होया, कोई राजा अज तक नहीं रजिया, नहीं तो गुरु साहब लिख दिंदे कि रजिया। गुरु साहब लिख रहे हैं सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। सुखी हो सकता सी किवें? हर का नाम जपत होए सुखिया। सो असी कोशिश करनी है, ये शहीदी हफ्ते नूं मुख रखते की कोशिश करनी है, घट तो घट अपने जीवन में 6 मिनट टिक के बैठ के वाहिगुरू सिमरन, एक किसी पंक्ति के अर्थ, बस कुछ भी नहीं। वध तो वध जिन्ना मर्जी करो, वध तो वध कितना कर सकते हो? कोई कहते हैं 10वां हिस्सा 2.5 घंटे, नहीं, वध तो वध है 24 घंटिया में 24 घंटे। सास सास सिमरो गोविंद, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, उठत बैठत सोवत त्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है। श्वास श्वास सिमरन है, खेड बन जाएगी, यकीन दिलवाते हैं गुरु, पर शुरुआत तो करनी पेगी ना। तिल तिल करके ही पहाड़ बनता है। ये तिल है 6 मिनट। 6 मिनट क्यों? कबीर साहब लिखते हैं, कबीर एक घड़ी कितनी होंगी है? 24 मिनट। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, आधी हूं ते आध 6 मिनट। भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। घट तो घट मैं उम्मीद करदा शहीदी दिहाड़े मनाए तां सफल होणगे, तां असी अडिग अडोल स्थिर सिੱਖੀ सिदक उपर पूरे उतरांगे, जदों असी घट तो घट 6 मिनट बैठ के की जपांगे, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਿੱਗ ਅਡੋਲ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।